صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى رجع سادة أولى مكرم مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادة المكرم أهل المعلومية الزمر أجمعين ثم إلى رجع سادة أولى مكرم أهل المعلومية الزمر أجمعين ثم إلى روح كافة المعلم كتب نافعة ومسلم كتب نافعة مشايخ الحضر والأذكار والغورات والأحزاب منظومة صلوات دعوات النجاة كلهم أجمعين خصوصا يقرأنا كتبهم مرادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعوات النجاة في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى روح كافة أولى مكرم أهل الحضرموت كلهم جسوسا مجال الله مسبب الله مساسا عظم في المقدم محمد بن علي مسبب الله مسكاب الجمعين وصلوا وفورهم وجميع سادة علي بأرض ثم إلى روح كافة أولى مكرم أهل البلدة علي فلم مقدار السلام خصوصا صاحب الحرب مقدم شريف علي بن سليم شهاب الدين وأبي وأمي مشايخ ومن تقدم هذا المسلم من علماء صالحين خصوصا ابن عبد الرحمن الزبير العيد الرسول حبيبنا محمد بن شبك المسلم حبيب مقسم أحمد الكاف وكافة مشايخنا وأساتذتنا علماء صلحانا ثم إلى رسولنا من حبيبنا أبو بكر بن علي المشهور وكافة مشايخنا علماء صلحانا ثم إلى سيد حسن بن صالح القدري وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم من جنة برحمته أن الله يدخل في قبرهم روحهم وريحهم بشر الحمد الله اجعل قبورهم روضة من جنان ثم لنا الشفاء من كل داء والأمراض والسقم خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا سمنا أحبابنا خصوصا أخينا الأستاذ عمر رفيق بن حبيبنا علي بن حمد والحبيب عبد البسيط بن حمزة المساوة وأخينا محمد ألفيان بن حسبي أبو بكر والأليماس رحمة سليمان بن عبد المجيد والحبيب زين بن عمر بن سميت وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا كلهم إن الله يشفيهم شفاء ناجين شفاء لا يسقون ولا علمه إن الله يتلى منهم العافية والسلامة واستقامة كل طاعة إن الله يذهب أن عنهم أجمعين البعث والمرض والمسكن ولا لم نؤمن إليكم من سجر كرمه على دين صالح جانبة لكل خير رفيعنا كل شر ونار كل مسلمين إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى حمدك إلى ملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اقل اللهم الخير وإنا عليه اللهم إنا على ذكرك وشكر وصبرتك اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim Shalah Ridul Jannah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih padamu ya Allah yang telah dan terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, iman yang dimantapkan, nikmat taufik dan hidayah. Dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT kita mampu mensyukuri nikmat sehat, nikmat bermacam kenikmatan hidup dari fasilitas, nikmat ketenangan, keamanan, keselamatan, nikmat daripada waktu yang diluangkan Allah, nikmat segala macam nikmat. Kalau bukan dengan taufik dari Allah maka kita akan menjadi orang yang lalai. Alhamdulillah saat ini detik ini malam ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah di Shalah Ridul Jannah ini untuk kembali melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan majlis taklim bainal isya'ain antara maghrib dan isya. Masyaallah ahbab rahimin rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah kemarin telah kita lewati bersama hari Asyura dan Tasu'ah. Tasu'ah diambil daripada Tis'ah yaitu hari yang ke-9, Asyura hari yang ke-10. Malam hari ini insyaallah kami sengaja ingin sedikit membahas seputar hal-hal yang berhubungan dengan anak yatim dan juga dengan status janda. Ya, mumpung ini waktu yang mungkin tepat untuk kita bahas. Jadi yang bawa kitab, termasuk kami sini bawa kitab sebetulnya, tapi kami lihat momen ini mungkin lebih tepat kalau kita bahas karena di sini
tentang anak yatim banyak kita ni bermacam-macam pendapat dan berselisih paham. Ada yang kalau semua berselisih paham tak kata masalah, ada yang saling menyalahkan dan ngaku dia benar. Kemudian juga mengenai santunan hari Asyura kemarin, ya, banyak orang berebut ngadakan santunan hari Asyura. Panitianya nyuruh datang kalau budak yatimnya kebingungan, ya, sampai terduduk terkepau sarua dia. Maaf, dia berharap duit yang kita janjikan. Nah, hingga ada yang ambil keputusan mengadakan sehari sebelumnya, ada yang mengadakan setelah sehari sebelumnya agar tidak berbarengan. Nah, bagaimana hukum seperti itu? Kemudian yatim itu makna dan seterusnya. InsyaAllah coba kita bahas, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita bisa manfaatkan, yang kita dengar insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah. Pertama kita bahas mengenai yatim dulu. Yatim. Yatim itu untuk orang lanang, budak kecil lanang yatim. Kalau yang betina yatimah. Ya, yatimah, muslim muslimah, mukminin mukminah, yatim yatimah. Yang sesuai dengan syariat, standar yang disebutkan definisi yatim dalam hukum syariat di kitab disebutkan, yaitu man mata abu wa huwa lam yablugh haddul bulugh. Itu asli hukum yatim. Yatim adalah seorang anak yang meninggal abahnya dan dia belum mencapai umur baligh. Itu asli hukum status yatim. Ya, status yatim. Nah, jadi di sini kita bisa pahami ada dua hal minimal, yaitu man mata abu. Maaf, minta maaf, habaib ikhwan rahimakumullah. Yang dikatakan yatim itu yang mati, meninggal, wafat abahnya, bukan bercerai abah uminya. Kan ada budak tak kata abah. Macam kami kemarin ada nyantuni budak yatim di pondok, alhamdulillah ada namika pas hari Asyuranya nambah sikok langsung. 7 meninggal saudara kita Al Habib Harun bin Ja'far Al Munawwar. Subhanallah, itu Allah. Mudah-mudahan buat kita taklim, pelajaran buat kita. Ya, meninggal malam hari Asyura. Hari Ahad masih ke pasar sempat, masih pergi kondangan, maghrib isya ngadan, ngebang di Musawwar Munawwar, hadir majlis masih jam 10 masih duduk di majelis. Subhanallah. Jam 1-an meninggal dunia. Meninggalkan anak yatim. Kebetulan anaknya ada sama kami di pondok. Ya, di pondok. Jadi yatim di hari yatim. Udah itu, Masya Allah. Walhasil, nah kami pun di pondok itu ada juga ya kita minta kepada Allah mudah-mudahan hidup rumah tangga kita tentu madam sampai kita meninggal, tidak jadi suatu perpecahan rumah tangga. Tapi kalau tidak ya apa boleh buat, ya. Nah, ini kesian kadang-kadang ada juga di pondok tuh budak yang dia tidak yatim tapi hidupnya seperti yatim. Abah uminya pisah, dia mela uminya dan abahnya tidak peduli sama dia. Jadi pas kita nyantin anak yatim, terjengok budak itu cak ketun. Mungkin kalau boleh ngomong, aku ni sama nasib sama kamu, bahkan mungkin lebih berat keadaan hidupnya. Tapi ya balik-balik tetap status yatim dalam definisi hukum. Yatim adalah yang meninggal abahnya. Nah, kita di sini nasihat buat anak, ikhwan, buat antum sekalian, mudah-mudahan kita dijaga Allah rumah tangga kita. Ya, jangan gampang-gampang tuh banyak manusia kita langsung melontarkan kalimat cerai itu. Dan maaf antum yang punya anak betina juga, sepahit-pahit apa hidup rumah tangga dia selagi memang tidak ada KDRT, cuma tidak cocok kalau pada bertahan. Kalau sudah hidup anak masih kecil-kecil, broken home di bahasa Jawa itu kan ya. Itu imbasnya bukan ke kita, ke anak. Anak yang masih kecil itu yang akan goyang, bimbang. Lebih menyedihkan lagi kadang-kadang minta maaf ya kawan, ya kalau ini terjadi pada antum, abahnya kawin lagi, emaknya kawin lagi, budak ini melok kakeknya. Dan itu banyak. Ya, emaknya kawin lagi, melok lakinya. Laki yang tadi itu minta maaf, tidak galak dia nanggung budak-budak itu. Sementara bapak lah kawin lagi juga. Budak ini kemana? Dan ini banyak, hanya tidak kata arah. Yang jago nenek sama kakek, nenek kakek dengan uzur umurnya, dengan keadaannya, dengan apa, yang jelas beda kasih sayang itu. Nah, kita mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita, ya tidak sampai terjadi walaupun perceraian itu halal, tapi insyaallah kita jaga jangan sampai ya ada masalah besar kecil ke ikhwan, ada masalah kecil dibuang. Ya, jangan kecil dibesarkan, besar diberdakkan, naudzubillah min dzalik. Tapi ikhwan rahimakumullah, jadi definisi yatim segitu. Nah, sekarang tentang masalah santunan yang kita lakukan. Ya, santunan yang kita lakukan. Yatim ini kalau kita lihat keadaan dari segi keadaan kemandirian mereka, ya saat ini anak baligh itu umur 11, umur 12 kebanyakan kata-kata 11, 12, 13 paling lambat. Walaupun secara hukum sampai 15 boleh jadi. Anak baru baligh umur 15, kalau sampai 15 belum mengalami ihtilam, mimpi basah, maka umur 15 jadikan penentu dia sudah baligh. Walaupun belum ihtilam, perempuan belum haid sampai umur 15 dianggap baligh.
Nah, jadi boleh jadi budak yatim tadi umurnya sampai 15. Makanya sebagian sebagian kita ngambil patokan budak yatim umur 15 masih dianggap yatim. Masih dianggap ya yatim. Nah, dengan kondisi lagi kita saksikan kebanyakan mereka yang ada di sini, mereka umur setelah balik itu belum bisa apa-apa. Bahkan mereka sangat bergantung pada orang tuanya yang masih sekolah di SMP, di SMA, atau yang di pesantren, atau sekolah pula dia. Lain kalau dia duduk manis nganggur di rumah, ya dia kita harus arahkan untuk begawi. Sekarang budak ini masih menikmati mengenyam pendidikan. Nah, dia justru ikhwan, kalau kita selama ini kan kita, oh ini sudah, ini tidak usah masuk lagi, ini sudah balik, oh ini sudah umur sekian. Kita tidak mikirkan, cuma kita tiap tahun kan ngapus nama yang sudah balik, yang balik kita hapus ganti budak baru lagi. Nah, kita tidak mikirkan justru dia setelah balik itu dia punya kebutuhan lebih besar. Dulu SD, SMP lebih besar kebutuhannya, SMA lebih besar kebutuhannya. Siapa yang tanggung jawab itu? Emaknya tadi. Nah, kalau dia memang subhanallah keluarga itu memiliki keluarga besar, mampu, ada yang ngayomi, nenek yang berduit, kakek yang berduit, wak bibinya berduit, itu tidak ada masalah. Ya seperti itu mungkin dalam kenikmatan. Tapi kebanyakan anak yatim kita dapatkan ini, kebanyakan mereka dalam keadaan susah ekonomi, ya susah ekonomi. Ikhwan minta maaf ya kalau ngirim Fatihah tulis arwah atau sifat. Kemudian yang Fatihah arwah ini yang kita baru meninggal. Ya memang ada meninggal. Kalau yang sudah lama kakek ngirim Fatihah kalau habis sejam masuk Fatihah arwah aja. Ya, insyaallah. Ma'asyiral ahbab rahiman rahimakumullah. Nah, jadi yatim untuk santunan itu labas, tidak apa-apa kalau kita nunjuk sampai umur lebih dari balik. Karena kebutuhan mereka juga besar, apalagi masih ngenyam SMP, SMA, itu tidak jadi masalah. Ya. Kemudian ikhwan rahiman rahimakumullah, untuk anak yatim di sini ketika kita memberikan hadiah kepada dia, ya kita tunjuk ke dia, ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Nah, sekarang boleh tak dulunya nikmati? Jadi penasaran juga. Kita nunjuk untuk budak ini, dia dulunya ada juga banyak. Boleh tak dulunya melok menikmati duit ini? Nah, secara hukum ya kalau memang akadnya untuk kamu, berarti untuk dia baik. Maknya boleh, karena mak boleh menikmati harta anak, bak boleh menikmati harta anak, tapi dulunya. Nah, di sini ada ikhtiyat, mimbabul ikhtiyat. Sebenarnya itu tadi boleh-boleh baik, nak dipakai untuk dia, apalagi budak masih bayi, dulunya butuh kebutuhan banyak. Maknya ngatur, dipakai untuk yang besar tadi tu. Budak bayi dapat duit 200.000, yang kakaknya sudah umur 11 tahun dapat duit 200.000 juga. Sedangkan kebutuhan mereka beda. Labas tak apa-apa, cuma mimbabul ikhtiyat, ikhtiyat tadi jago-jago biar lebih fleksibel, biar lebih luas pemanfaatan ini. Nah, ini untuk kamu sama keluarga. Kamu sama keluarga itu lebih luas. Jadi dia nak tunjukkan siapa, untuk emaknya melok, abahnya melok, kakaknya melok, dulunya melok makan duit itu tidak jadi masalah. Tapi sekali lagi untuk selama ini kita tunjuk, nah ini untuk kamu, tanpa tunjuk tambahan embel-embel untuk keluarga, itu labas, tidak apa-apa. Cuma mungkin untuk mimbabul ihtiyat, artinya untuk lebih keamanannya dari hukum ini. Artinya kalau model budak itu budak yang agak besar, misalnya dia paham dengan duit, sudah ini punya aku jadi, atau bapak itu tunjuk aku, tak kalah dia tunjuk dulu, memang hak dia ni kan. Kita tunjuk nama atas dia, bahkan sampai kita tahu ketika kakak yang sudah balik, sudah umur 15, kita coret dan kita tunjuk lagi. Nah, di sini kesian kan. Jadi kita boleh untuk mimbabul ihtiyat istilah tadi itu. Menunjuk seperti itu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, memberikan Asyura di tanggal 10, memberi santun di tanggal 10 itu memang itu ada anjuran. Tapi kita disuruh nyantun yatim itu sepanjang tahun sebetulnya. Menyayangi, menyantun mereka itu sepanjang tahun. Nah, sekarang kita saksikan kenyataan. Ya, saking banyak yang berebut ngadakan hari Asyura, akhirnya bertumbuh-tumbuh kan. Langgar sana, masjid sana, panitia majelis ini, majelis itu ngadakan di waktu yang sama. Di waktu duha misalnya. Dan maaf ya, ini memang prinsip panitia masing-masing, mengharuskan yang budak yatim harus datang dewek ngembek di anteng emaknya atau di anteng mamangnya misalnya. Ini kan nyusah ke mereka sebetulnya. Paling cantik, paling abdul kita datang ke rumah mereka, kita bagikan. Kalau memang tujuan kita nyampaikan rezeki ke tangan mereka. Cuma ada macam-macam niat, ada yang pengen syiar, ada yang pengen ngumpul kong biar ada nilai apa doanya atau apa, wallahu alam. Termasuk juga ada yang aja pengen ngosok kepala baik budak yatim tadi, memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang dikumpul ke budak tadi, dibikinlah acara santunan tadi. Nah, itu ya bolehlah untuk niat-niat, tergantung niat masing-masing. Ya, nak ngosok kepala juga itu sebenarnya tidak nunggu hari Asyura, kapanpun kita ngosok kepala itu bukan ngosoknya dengan makna kita menyayangi anak yatim tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang ngenjuk santunan sebelum hari Asyura? Tanggal macam kemarin, tanggal hari Tasu'ah, hari Ahad dia ngunjuk ngapo? Kami sudah nyingok jadwal hari Asyura ada 15 ikut majelis ngadakan lagi.
Budak ni, budak yatim diundang kalau. Si anu belum jaga peribadi di rumah-rumah. Ngenjuk waktu kalau jam sekian kamu kalau lewat dah dapat diagang ibu loh. Yang model macam ada dah. Pokoknya tu kami tunggu ke jam 10 datang kamu tu melok acara. Diharuskan biar memakmurkan acara dia budak yatim. Jadi hak seakan-akan budak yatim harus tebus duit pemberi ini dengan dia harus hadir di acara itu. Harus hadir seakan-akan begitu. Kalau tak kata, kelas. Tak datang, lewat. Padahal dia ini sudah, apabila dia sudah dapat undangan pula. Udur, capek, emak yang ngewangi. Dari pagi jam 8 sampai asar belum balik ke rumah. Muter. Dari majlis ke majlis. Datang ke sana nunggu. Ya, budak yatim itu sudah siap dibenyu-benyu ke kepala. Ya, sini tu kosong, sana kosong. Ya, akhir itu memang sunnah, tapi ya balik niat masing-masing. Nah, yang macam ini kan akhirnya terjadilah, sepi tempat kita. Nah, tempat kita sepi, yang datang cuma sekian. Kami tempat sana ngapa? Maaf, ini kenyataan ya kawan. Sana besar unjukannya. Di majlis fulan itu lebih besar unjukannya, ada bocorannya. Jadi wong tua ini manusiawi, suatu yang sifat manusia, butuh mereka. Jadi yang penting ngejar ini dulu. Ini 1 juta, ini 200 misal. Bukan satu yang aib loh. Memang mereka butuh. Jadi mereka ngejar yang sana dulu. Yang ini sepi, akhirnya kita dendam sama budak kecil itu. Kita dendam sama yatim. Sudah tahun depan tak usah dipanggil lagi, tak usah ditunjuk lagi. Sampai macam itu. Akhirnya malah naudzubillah dari buruk jadi keadaan ini. Nah, akhirnya ada orang ambil kebijaksanaan, kita nunjuk hari sebelumnya. Nah, apakah boleh? Masalah boleh, jangan ke hari sebelumnya. Sebulan sebelumnya nanti boleh nunjuk untuk santunan anak yatim itu. Cuma ngambil keberkahan hari Asyura itu karena tidak mungkin kita lakukan karena demi anak yatim tadi, daripada dia muter capek kuntang-kanting sana sini. Ya, emak yang sampai terkepo, minjem gokal, nyewa gokal, habis nyewa gokal lagi, habis di gokal. Ya, belum lagi naik motor kadang-kadang 4 tumpuk, gawaknya ke sana, gawaknya suang-suing nemu demi dapat bantuan tadi kita adakan di hari sebelumnya misal. Labas, Allah lihat niat antum. Kenapa inti majukan 1 hari? Kenapa inti majukan 1 hari? Kesian sama budak yatimnya. Kesian sama budak yatimnya tadi. Dan juga biar tidak ada kesan, ma'udzubillah maaf, saing-saingan. Ya, pergi sana, pergi sini. Datang tempat kita cuma pas sudah nak bubar baru datang. Ngapa kamu terlambat? Kami dari majlis yang ngaso tak senang gitu. Seakan-akan kita ni diduakan, ngejar yang sana dulu. Sampai kadang-kadang ada panitia nanya, berapa kamu dapat di sana tu? Nak tahu bocorannya. Akhirnya sudah rusak ini ibadah. Ibadahnya hanya jadi rusak. Labas ikhwan. Nak adokan di hari Tasu'ah, labas. Kalau memang kondisi seperti itu. Sama kalau kita mayar zakat fitrah. Afdal mayar zakat fitrah kapan? Ba'da subuh hari lebaran, sampai sebelum solat lebaran. Tapi siapa yang ngawik itu sekarang? Ada yang ngawiknya? Mungkin tidak ada lagi orang ngawik itu. Hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Afdal mengeluarkan zakat fitrah ba'da subuh hari lebaran, sampai sebelum maghrib. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menentukan 3-4 hari sebelum hari H. Bahkan seminggu sebelum hari H itu kita sudah mengeluarkan zakat. Kenapa? Demi kemaslahatan. Bahkan ini jadi lebih afdal. Kalau kita ngenjuk habis subuh ngantar beras. Coba kemarin kami nyari berasnya nama lontong. Ini nama lontong lagi kami. Kami lah beli, kami lah ngutang bang kali jadi. Nah, demi kemaslahatan boleh. Demi bahkan seperti itu pahalanya lebih besar. Tapi hukum sunnah tetap tidak bergeser. Ya, hukum sunnah tetap Abdul menunjukkan zakat itu di ba'da subuh. Jadi kalau masalah Asyura yang nak santunan hari Asyura tetap itu ada landasan hadisnya. Tapi demi kemaslahatan, demi kemanfaatan anak yatim tadi, biar mereka tidak capek, bulu keleng, atau dari ada ketakutan mereka lepas dari sana, lepas dari sini, bingung. Nunjuk jadwal sampai apa tu? Ini jam berapa? Ini jadwal mat petah. Mat petah untuk kunjungan ke sana sampai sarau. Nah, kita tunjuk kemaslahatan seperti itu. Labas, dan Allah Maha tahu dengan niat kita. Ya, kita berikan itu, Allah Maha tahu, akan diberikan oleh Allah ganjaran yang besar, boleh jadi lebih afdal. Tapi ikhwan rahimakumullah. Kemudian anak yatim ini ikhwan rahimakumullah memang harus disayang. Fa ammal yatima fala wa amal saila fala taghar. Kalau ada anak yatim jangan kamu sentak. Orang fakir datang jangan kamu usir. Artinya di sini jangan salah. Ya, ada uang sampai dia menganggap budak yatim itu keramat. Ini sudah sering kami sampaikan. Dibiarkan dia berbuat salah, dibiarkan dia bersikap salah, golil adab, kurang ajar, melakukan kesalahan, dan itu sampai identik budak yatim itu nakal. Kalau sudah anak yatim itu nakal itulah pasti. Karena identiknya seperti itu. Sehingga kalau kita nyinggung ada budak kecil nakal luar biasa, kenakalan itu sampai berlebih, sampai bahkan sampai batasan tak wajar. Kalau kita pengen marahi budak itu, ada orang nyegah kita, kayak jangan.
Itu kau ngajar budak itu ngusak barang, ambil punya uang, kawan itu ajang apa. Jangan, tak usah lah, ngapa. Anak yatim itu tu. Oh ya Allah. Untung itu mengingatkan anak. Anak ya, yatim. Jadi biarkan anak yatim itu rusak. Salah ikhwan. Amal yatim falah. Nabi ngomong ayat memang mengatakan jangan kamu sentak, jangan kamu kasari, jangan kamu zalimi. Tapi bukan berarti membiarkan mereka justru itu menzalimi anak yatim. Jadi kita harus didik mereka. Ketika dia salah, tegur. Tak mampu dengan mulut, dengan cobetan. Tak mampu mungkin dengan rotan. Demi masa depan dia. Justru kalau yang selama ini kita lakukan salah, merusak dia. Ini jadi pas dia balik, alhamdulillah, wataknya sudah kotor. Apalagi model galak ngambil barang uang, makan barang uang tanpa izin, dibiarkan makan haram. Tumbuhlah dia jadi tubuhnya tumbuh dengan daging yang kotor, darah yang kotor. Na'udzubillah. Jadi jangan salah dalam menyikapi anak yatim. Anak yatim itu anggaplah seperti gelas cantik yang ente miliki ada di pucuk meja. Kalau gelas ini jatuh menggelinding, apa biarkan apa ente tangkap? Ente tangkap. Kalau dia berada di pinggir, ente taruh di tengah. Itu sikap kita terhadap anak yatim. Bukan kita biarkan dia minggir, gelas itu taruh di pinggir, senggol nyampak. Kita biarkan. Endah. Mbak taruh di tengah. Kira-kira di tengah masih khawatir injuk sesuatu yang bisa membuat dia kokoh, tidak jatuh. Itu caranya. Bukan kita biarkan sampai dia akan rusak, apalagi sampai berbuat zalim, kejahatan sama orang lain. Itu harus kita perhatikan ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, anak yatim. Ya, sekali lagi kami katakan tadi, anak yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal bukan bapaknya bercerai sama maknya. Nah, sekarang apakah status anak yatim ini hilang ketika maknya kawin lagi? Abahnya meninggal, almarhum. Lalu subhanallah emaknya dapat jodoh lagi. Apakah masih statusnya tetap anak yatim? Apa sudah lepas anak yatimnya? Kalau secara hukum sebutannya, definisi tadi tetap anak yatim ini adalah anak yatim. Karena ini perlu antum ketahui ikhwan, ya. Seorang yang menikah dengan jando ini boleh jadi dua sebab. Jando karena mati, jando karena bercerai. Punya anak ini jando. Lalu kita kawin sama perempuan ini, tidak ada kewajiban kita menjadi nafkah terhadap anaknya tadi. Apalagi kalau itu jando cerai, jando bercerai. Si fulana bercerai sama lakinya, lalu lakinya lepas sudah. Kita kawin sama jando ini, maka yang wajib dinafkahi oleh kita si jando, anaknya bukan tanggung jawab kita. Maaf, bukan tak boleh dinafkahi, jangan salah ya. Tidak jadi tanggung jawab kita. Artinya kalau ada tuntutan dari mertua kita, kau ni anak-anak si fulana tu enjoi biaya sekolahnya, enjoi baju, enjoi makan. Lalu mantu ngomong, alafu bah, itu bukan tanggung jawab anak, itu tanggung jawab abahnya yang pertama. Salah tak? Tidak salah. Kalau cerai terjadi ikhwan, tanggung jawab anak itu masih, walaupun pisah rumah, anak-anak melok siumi, tanggung jawab nafkah tetap pada suami yang pertama. Suami yang kedua ini tidak ada tuntutan tanggung jawab nafkah. Allahumma min babul ihsan. Dari segi kebaikan, kalau dia ada kelebihan rezeki, dia berikan. Tapi apakah dia akan dianggap zalim ketika tidak memberikan rezeki? Tidak. Karena rezeki budak ini masih tanggung jawab bapaknya yang pertama. Nah, balik kepada anak yatim. Anak yatim pun sebenarnya sama. Artinya maaf, kalau antum memang mau menikah dengan anak yatim, maknya yang punya anak yatim, antum harus berpikir benar. Kenapa? Budak-budak ini memberi nafkahnya ledak katik. Kalau tadi kan beda cerai. Kalau cerai itu lanangnya bapaknya masih hidup. Ini bapaknya ledak katik lagi, meninggal. Nah, siap tak kita untuk memberikan nafkah kepada istri kita dan juga anak-anaknya itu? Anak-anaknya, itu kenapa? Dia tidak lagi orang yang bertanggung jawab secara pasti untuk rezeki yang tadi itu. Nah, kalau kita siap, kawinilah, dan anaknya bagian kita untuk memberi rezeki kita. Itu pun sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Anak yatim ini tanggung jawab keluarganya. Sekarang kalau janda ini tidak katik keluarga, berharap dari kita inilah. Nah, ini pun membabul ihsan. Antum memberi nafkah sebagai istri antum memang suatu kewajiban, dan memberi anak-anak nafkah itu suatu mimbabul ihsan, suatu ketaatan, ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah yang luar biasa. Jadi seorang janda ya, ketika dia dikawini oleh seorang laki-laki, terlepas laki-laki itu duda ataupun bujang, nafkah anak-anaknya itu bukan tanggung jawab laki barunya. Kalau memang dia bercerai, tanggung jawab laki pertama. Tanggung jawab laki pertama. Kalau tidak ngenjuk, maka dosa ditanggung oleh laki pertama itu. Tapi kalau laki kedua, tidak ada tanggung jawab, tidak ada tuntutan. Tapi kalau dia memberi, itu jelas menjadi suatu ibadah buat dia. Memberikan nafkah kepada anak, memberinya nafkah, nyekolah ke budak-budak. Anak kualon je kita. Anak kualon, bukan anak kita dewek, anak bini kita. Kita mesaknya, kita menjadi nafkah. Misal, maka ini suatu kebaikan buat kita. Tapi jangan salah juga.
Ketika suatu saat, misal ini anak yatim salah satunya perempuan, betina ini, dari dia masih kecil, kita yang nafkahinya, kita besarkan, kita sekolahkan, sampai dia besar, sampai dia gadis, sampai dia jadi perempuan yang Masya Allah. Lalu kahwin. Ketika kahwin, siapa walinya? Apa kita sebagai bapa angkatnya, bapa tirinya, yang mesak ke dia, menjadi nafkah, sampai dia tumbuh besar? Jawabnya tidak. Yang jadi wali tetap bapa yang pertama, walaupun tidak bertanggungjawab. Secara hukum tetap bapaknya yang pertama itu yang menjadi wali nikah. Jadi bukan kita, walaupun kita dari budak dan masih abang, kita juga nafkah, kita besar sampai dia dewasa. Yang wajib memberikan, menjadi saksi, menjadi wali nikah ketika menikah si perempuan ini adalah bapak aslinya, bukan kita. Tak pacak kita nak maksa dia, kita harus maju. Bini kita juga ngomong, aku tak ridho kalau si fulan tu jadi walinya. Si fulan tu maksudnya laki dia, saking dia benci sama laki tadi, sudah bercerai, tak pernah nganjuk nafkah spesial pun, sampai budak gadis, sampai nak kahwin, tak tahu gaya tambang juga kita maju ke depan nak jadi wali nikah. Memang hak dia, memang hak dia untuk menjadi wali nikah. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Status janda, status janda. Janda ini memang, ini pun banyak salah persepsi di luar sana. Kalau orang sudah jadi janda, terlepas dia punya anak yatim atau tidak, itu nak kawin bebas. Nak kawin bebas. Jangan salah, memang itu ada dalam syariat. Bebas di sini bukan bebas sekendak dia milih lalu kawin tanpa komprom dengan keluarga dan tidak butuh wali sebagai wong tuanya sebagai wali atau sebagai wali. Tak. Bebas di sini dalam mana dia tidak lagi digoher. Kalau dulu waktu dia masih gadis, itu kuncinya di tangan bapaknya. Bapak dah kata ada kakeknya. Artinya kalau bapak tadi menyuruh kawin sama si A, dia harus nurut. Namanya wali mujbir. Ya. Tapi ketika dia sudah jadi janda, entah itu janda meninggal suaminya atau dia bercerai, dia nak kawin lagi, dia boleh nolak pilihan bapaknya, dia boleh nolak pilihan siapa untuk dia boleh milih sendiri. Tapi jangan lupa, kau kawin tetap walinya bapak kau. Dia tahu tu perempuan. Bukan berarti bebas itu lalu bebas nak sekendak dia, kawin di mana sekendak dia sama siapa sekendak. Tidak. Tetap nanti wali nikahnya adalah bapaknya tadi. Ketika bapaknya masih ada, bapak meninggal, wali nikahnya dulunya. Sekarang bapaknya, oh ini jangan, tak pantas jadi suami kau, ngapo? Ini tak benar misal. Tapi dia nafsu ingin menikah dengan si suami yang laki-laki ini, tak bisa dinikahkan. Si bapaknya tak mau nikahkan. Kenapa? Tak sekufu. Ini kau orang soleha, ini perempuan laki-laki tak soleh misalnya, atau dengan alasan yang memang diterima oleh syariat, maka tetap tak jadi kawin itu. Ketika walinya, bapaknya tetap megang kunci. Bebas di situ, bebas milih. Tapi ketika wali tidak menyetujui, tidak menikahkan, maka tidak jadi pernikahan tersebut. Itu jelas ikhwan nih. Kemudian ikhwan rahimahullah, sekali lagi masalah warasah. Masalah warasah, warisan. Ini juga kadang-kadang ini kami pernah mengalaminya, menghadapi masalah ini terjadi. Seorang perempuan meninggal suaminya, dia menjanda. Lalu dia punya anak yatim. Maka peninggalan harta suami ini adalah harta waris mereka, si janda tadi sama anak-anaknya, ahli waris. Nah, ada yang salah persepsi, ketika janda ini kawin lagi nih, dia dapat jodoh, putus, dikatakan putus warisan yang apa, sudah kawin lagi mak kamu, tak dapat warisan. Tidak ikhwan, ini terjadi, dianggap putus, ngapa, sudah kawin lagi. Jadi warisan abah tidak lagi ibunya boleh menerima. Yang berhak cuma anak-anaknya baik. Tidak. Jengok dulu sikonnya bagaimana. Ini meninggal apa cerai? Kalau meninggal, ikhwan rahimakumullah, meninggal dunia misalnya baik, itu meninggal dunia sampai kapanpun si perempuan ini berhak untuk dapat waris walaupun dia kawin lagi. Dengan laki pertama meninggal, dia dapat waris. Kawin lagi dengan laki kedua meninggal, dia dapat waris dari satu dan kedua. Laki kedua meninggal lagi, kawin lagi ketiga, dapat meninggal pula. Misalnya, dapat lagi waris dari 1, 2, 3 ini dapat terus dia dapat warisan. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi dia. Dia berhak walaupun dia sudah kawin, habis kawin meninggal, kawin lagi, tetap dapat. Sampai 10 kali lah misal kawin meninggal, kawin lagi meninggal, Masya Allah. Misalnya, dari 10 ini dia dapat waris terus si perempuan ini. Nah, beda kalau sebelum terjadi ini pernikahan,
terjadi perceraian dulu. Terjadi perceraian, cerai. Setelah cerai sampai selesai masa iddah tidak dirujuk. Tidak dirujuk. Sampai masa iddah tidak dirujuk, lalu meninggallah suami tadi. Selesai sudah masa iddah, sudah lepas, bukan suami, bukan istri dia lagi sudah. Bukan istri dia lagi. Maka ini perempuan ketika suami ini meninggal, dia tidak dapat warisan. Yang dapat warisan cuma anak-anaknya baik. Terlepas dia kawin lagi ataupun dia tidak kawin lagi. Ya, terlepas dia kawin lagi ataupun tidak kawin lagi, maka perempuan ini tidak dapat warisan. Warisan hanya untuk anak-anaknya baik. Kenapa? Ketika sang suami ini meninggal, status dia bukan lagi istri. Jelas, ya. Tapi kalau meninggal lagi masa iddah, cerai talak 1, baru jalan mungkin 3 minggu atau 4 minggu, belum selesai masa iddahnya, belum 3 kali suci berlangsung, suaminya meninggal. Dapat tak dia warisan? Tak dapat, itulah bercerai dia. Nah, kita butuh ilmu, jangan dengan hawa nafsu. Ya, berapa lama perceraian itu terjadi? Calaknya baru talak 1, talak 2 misal. Lalu kejadian itu meninggalnya masih di masa iddah, artinya masih status sebagai istri walaupun sudah dicerai, maka ini perempuan berhak dapat warisan. Tapi kalau selesai masa iddah, iddahnya selesai, putus sudah hubungan, artinya betina ini sudah bisa kawin lagi, walaupun nanti kawin lagi apa tidak dia terserah. Dia sudah jadi perempuan janda yang bisa dikawini lagi misal. Maka meninggal suaminya, ini perempuan tidak dapat warisan. Itu yang tidak dapat warisan. Jadi bukan suami yang meninggal. Ya, kalau suami yang meninggal tanpa diawali dengan perceraian, maka sang istri tetap dapat warisan walaupun dia sudah kawin lagi. Dia kawin lagi, dia punya anak polosan, lalu rumah ini dijual oleh anak-anaknya, dijual, dibagi ke warisan. Dapat tak emaknya? Dapat. Jangan dilupakan, emaknya itu dah dapat, si janda tadi dah dapat warisan. Ya. Walaupun dia sudah kawin lalu dia punya anak, tetap dapat. Kecuali tadi kami ulangi, kalau itu perceraian. Terjadi perceraian sampai selesai masa iddah, maka putus sudah hukum warisan kepada sang istri ini. Terlepas dia kawin lagi ataupun tidak, misalnya belum kawin lagi mak tadi tu, lalu rumah warisan bapak tadi dijual, maka maknya dah dapat. Maknya dah dapat. Kenapa? Karena sudah lepas status sebagai istri. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, satu lagi himbauan kami kepada kita semua, ya. Ini sering kali terjadi, terutama kami yang di pondok sering alami, ya. Kalau ada budak yatim meninggal nih, itu langsung kita tunjuk status dia miskin. Ketika nak masuk ke pondok, bukan Darul Aitam, kalau Darul Aitam jelas budak ini bakal ditanggung oleh Yayasan Darul Aitam. Ke pesantren atau ke sekolah-sekolah yang mungkin yayasan-yayasan Islam, kita langsung tunjuk ini budak yatim, minta dikesihani, biar digratiskan ini, digratiskan ini, digratiskan itu. Uang pindah pihak sekolah atau pesantren kadang-kadang dengan ibah menerima dan memandang ini keberkahan. Nah, ini suatu sikap yang salah, ikhwan. Kita sebagai keluarga, sebagai mamang, sebagai wak bibinya, seharusnya tidak menjadikan yatim itu sebagai alat untuk minta belas kasihan. Ini budak yatim, tapi biayanya kami yang nanggung insyaallah. Nah, itu baru. Ini yang kata Rasulullah, ana waqaf dalam kahaten. Ana dan orang yang menaungi anak yatim akan seperti ini kata Rasulullah. Menunjukkan 2 jari. Tapi kebanyakan tidak. Datang anak yatim, nitip 0. Pokoknya nitip. Seakan-akan itu Darul Aitam. Padahal sekolahnya sekolah bukan Darul Aitam atau pesantren yang bukan menaungi anak yatim. Nah, ini salah, ikhwan. Kenapa? Kita yang rugi. Ini ladang pahala yang luar biasa. Kita mamangnya ada 4, bibinya ada 2, wong 6. Dulu kita meninggal. Nah, anak yatim masa kita tidak mampu keroyokan? Keroyokan kita tunjuk budak ini. Jangan kita langsung lempar ke yayasan ini. Yayasan itu biar budak ini lepas tanggung jawab kita dengan menjual, maaf, status dia sebagai ini kebanyakan seperti itu. Ya, ini salah besar. Yang bahkan kami pernah waktu itu ada orang nak naftarkan anak, belum ngomong apa-apa sudah langsung teriak, Ustaz ini anak yatim Ustaz. Kaget tolong dibantu. Masya Allah. Ini kan sayang gitu. Bukan kita tidak mau tuh. Gratis pun bisa insya Allah. Pesantren mana pun mampu insya Allah. Tapi sayang kamu yang rugi. Saya kamu embek bagian ini. Ketika ini budak sudah yatim, kata kalau memang bapaknya tidak punya warisan yang banyak, tidak punya nafkah yang banyak, emaknya menjanda dalam keadaan miskin, maka keluarganya, tetangganya, lingkungannya keroyokan. Sekolah kemudian sampai selesai kita keroyokan yang jadi nafkahnya. Bukan kita lempar ke bro, Ustaz ini nambah besar pahala. Ya, kita yakin rezeki wong sudah ditanggung Allah. Malah nambah kita nambah berkat, tapi kita harus berusaha.
Justru anak yatim itu kita naungi, kita tunjuk biayanya, kita keroyokan. Tidak mampu dewean, kita keroyokan. Jadi bukan kita untal kita lemparkan beban itu ke pesantren lagi, ke pesantren lagi. Nah, itu suatu kesalahan yang harus kita robah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Ma'asyal habaib rahimakumullah, mungkin itu beberapa poin yang mungkin ingin kami sampaikan biar menjadi satu ya maklumat. Jadi untuk anak yatim tadi memang dikatakan yatim umurnya kalau sudah balik, tapi untuk kita lihat kondisi mereka yang sudah balik ini sampai umur 17, 18 kadang-kadang masih tidak mampu berbuat apa-apa, yang apalagi masih duduk di waktu di bangku sekolah, maka kita sisihkan harta kita untuk memberikan bantuan buat mereka. Justru semakin tinggi umur mereka semakin besar kebutuhan mereka. Kemudian untuk memberikan santunan tidak di hari Asyura tidak jadi masalah, yang penting niat kita ada, apalagi itu untuk kemaslahatan. Boleh kita lakukan sehari sebelumnya atau setelahnya. Kemudian tadi kami sudah jelaskan status anak yatim, walaupun bahkan sudah kawin lagi dia tetap yatim adalah yatim. Kalau sekedar nak injak santunan ya maaf, ini juga satu lagi yang perlu kami sampaikan. Kami sering di pondok ada yang nitip, Ustaz nitip duit untuk anak yatim. Kita tahu di pondok itu yatim ada wong 5, dan sebagian dari 5 ini ada yang katakanlah 2 mampu, dia nitip untuk anak yatim, bagus. Lalu kita ngomong, kita ni tahu di pondok tu ada 20 budak idak yatim tapi lebih parah dari yang yatim. Kita ngomong sama tadi, baca dah afwan, nanti akadnya dirubah. Jangan anak yatim tapi untuk yang duafa. Anak yatim dan duafa. Oh tidak Ustaz, kami untuk yatim dia. Nah, ini orang bodoh. Membatasi pintu kebaikannya untuk anak yatim dia. Sementara kita sudah jelaskan, yang tak mampu lebih pada yatim itu masih banyak, 20 orang ada. Dia ngotot tetap nak yatim tu lah, pengen daging sama Nabi macam ni. Bukan modal ngejak duit baik, dia baca dapat macam ini. Didik dia, nyayangi dia. Dan fuqara masa ini lebih membutuhkan. Maaf, berapa banyak budak yatim langsung jadi kaya, milioner dari lahir dia. Ngapa baik tinggal ke sekian toko, sekian mobil, sekian tempat usaha. Sementara ini yang tidak yatim tapi ngalang-ngalang yatim keadaannya fakir miskin. Jadi kalau antum menyantuni untuk nitip ke pesantren, ke sekolah atau apa, asalnya jangan antum batasi kebaikan itu. Jangan coba ini untuk anak yatim. Jangan untuk yatim dan duafa. Jadi yang lain juga bisa menikmatinya tadi. Boleh jadi yatim tadi, yatim yang kaya, ya diinjak duit itu biasa dia. Sementara duafa ini yang macam kami gambarkan tadi, ya ada budak, dia tidak yatim tapi mak bapaknya pisah dan dalam kehidupan dalam prihatin, dia butuh juga kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah ahbab, anamakumullah. Mungkin untuk hari ini yang bisa kami sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan jadi suatu pelajaran ya untuk hal-hal yang kami sampaikan, terutama status janda menjanda tadi, biar kita tidak salah ya, menahan hak milik orang lain yang menjadi hak dia, atau kita mengharamkan hak seorang yang sebenarnya hak diri milik mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Adzan ijab dan adzan kita baca doa dan kemudian kita salat isya insyaallah. Yang nak wudu silakan berwudu. مرحبا بالقائلين أحضرنا بالصلاة مرحبا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
haula wala quwwata illa billah. hayya 'alal falah hayya 'alal falah hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. hayya 'alal falah hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siratal fadilah الشرف ودرجة العالية رفيعه بعثه مقاما محمودا الذي بعثته يا أرحم الراحمين. رب اغفرني ولوالدي يا رب اغفرني ولوالدي يا رب اغفرني ولوالدي يا رب اغفرني ولوالدي يا رب اغفرني ولوالدي رب اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan rahimakumullah, mau menyampaikan insyaallah majlis ba'dal isya di musalla Al-Ikhlas atau musalla Abdul Samad Sungai Jujur Laut insyaallah tetap ada, dan besok majlis ba'dal maghrib yang biasa diadakan di Mushola Sairus Salikin Bambaru itu kita pindahkan ke Masjid Al-Haddad karena kita malam besok insyaallah ada majlis zikir ziarah seberang ulu. Ya tadi sama sekali ikhwan, besok majlis zikir ziarah seberang ulu ba'dal maghrib kumpul di Masjid Haddad, pembacaan zikir Asmaul Husna, Mudhariyah, Munajat, Istighfar dan lain-lain antara maghrib sampai isya. Setelah itu kita lanjut ziarah ke pemakaman Aulia Saleh yang ada di Telaga Swida insyaallah taala. Besok jadi sama sekali. Jadi untuk ba'dal maghrib besok yang biasa kita lakukan di belakang Bambaru Mushola Sairus Salikin dipindahkan ke Masjid Al-Haddad insyaallah. Jadi sama sekali ikhwan rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in.